Jai Shri Ram. Sentence equivalence. Your task is to pick two words that fit into the blank and serve as the answer. Usually they will be synonyms, but to make your life difficult, ETS will ensure that they don't look like synonyms. And sometimes the words are not synonyms, but because the others won't fit at all, they will be the answer. So better watch out. GRE, remember, is going to be the toughest test you are going to take in your life. So if you are taking it very casually, complacently, and nonchalantly, then you will have serious difficulties ahead. Okay. The king's advisor, though lately revile ante abuse, తిట్టడము, చాలా స్ట్రాంగ్గా అబ్యూజ్ చేయడము, with bad language, foul language, with expletives, EXPLETIVE, expletive అంటే బూతులు. Expletive means extremely abusive language. ఎగ్స్ ప్లేట్ ఇవ్వు, ఒకడు డాబాకి వచ్చి ఒక ఎగ్స్ ప్లేట్, బాయిల్డ్ ఎగ్ ప్లేట్స్ ఇవ్వు అని తేరి అని చెప్పి బూతులతో చెప్తున్నాడు. ఇస్తాన్రా ఉండు అని వాడు చెప్తున్నాడు బూతులతో. సో దట్స్ ఎ నిమానిక్ ఫర్ యూ. Make mnemonics. Get into the habit of making mnemonics. Making mnemonics should become a hobby, and then you will remember that you can't forget words. Right now your problem is you can't remember words. Okay, just imagine that will be a pendulum swing. A pendulum swing from one extreme to another. That is, you can't remember, you can't forget if you start making mnemonics. MNEMONICS. Mnemonics means any memory device. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఏంటి? ఎక్స్ప్లీటివ్. EXPLETIVE. ఎక్స్ అంటే ఎగ్స్ అనుకో, PLET ప్లీట్ అంటే ప్లేట్ అనుకో, IVE అంటే తెలుగులో ఇవ్వు అనుకో. అయిపోయిందిగా. మీనింగ్ ఏంటి? ఎక్స్ట్రీమ్లీ వల్గర్ లాంగ్వేజ్, అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజ్. సో ఇప్పుడు దాన్ని ఇందులో జోడించి ఒక కథ తయారు చేయి. నువ్వే డాబాకి వెళ్ళి ఏదో ఎగ్స్ ప్లేట్ ఇవ్వు తెరి అని చెప్పి, నేను పొద్దున్నే ఇది చెప్పను బూతులు, అప్పుడు వాడు ఇస్తానరా ఉండు అని తెరి కిరికిరి అని అంటాం కదా హైదరాబాద్లో, ఆడ అంటాడు. సో ఇప్పుడు నీకు గుర్తొస్తుంది, ఆ కథ వల్ల ఏం గుర్తొస్తుంది? బూతు 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 బూతు. దట్స్ ఇట్. ప్రొఫేనిటీ. ఎక్స్ప్లీటివ్కి సినోనిమ్ అంటే, ఎక్స్ప్లీటివ్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ వాల్గర్ అండ్ అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజ్. ప్రొఫేనిటీ, PROFANITY, ప్రొఫేనిటీ. సో okay, the king's advisor, though lately reviled for his fawning behavior. Fawning ante psychophantic, chamchagiri, కాళ్ళు కడిగి తీర్థం పుచ్చుకోవడం. So fawning means behaving like a toady, TOADY, sycophant, CYSYCOPHANT, sequacious, SEQUACIOUS, servile. Sequacious ante servile. Servile ante servant laga, slavish ga, obsequious behavior. OBSECSEQUIOUS, sequacious, QUACIOUS, sequacious. Okay, to curry favor. ఈ ఫ్రేజ్ రాసుకో. టు కర్రీ ఫేవర్, ఇడియమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అది. TU టు కర్రీ, CURRY కర్రీ, ఫేవర్ FAVOR. సో టు కర్రీ ఫేవర్ అన్నది ఇడియం. టు కర్రీ ఫేవర్ అంటే ఏమిటి? పొగిడి, ట్రయింగ్ టు గెట్ సమ్ బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ సంబడి, చెంచాగిరి చేయడం. గ్రూప్ ఆఫ్ చెంచాస్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ క్లాక్, CLAQUE, క్లాక్, భజంత్రీ గాళ్ళు. When a minister comes, around him there will be lots of people. They are the sycophants. So, the king's advisor, though lately reviled for his fawning behavior, was in the past criticized for his dash manner. So, though lately, ఇప్పుడు తిడుతున్నారు కానీ ఒకప్పుడు ఇంకో దానికి క్రిటిసైజ్ చేసేవారు. ఓకే. హంబుల్, unassuming. Opposite is proud. Imperious అంటే very arrogant. Very arrogant. Servile is servile. Subservient and servile are a pair. Domineering and imperious are a pair. Disinterested ante impartial. Objective. Disinterested ante impartial. Objective. Dispassionate. Dispassionate ante impartial. Dispassionate ante lack of emotion or passion కాదు. Disinterested ante interest లేదు అని కాదు. Disinterested ante partiality లేదు. ఈ వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ GREలో. ఓకే. Please pause and work on it. So the answer has to be imperious and domineering. Okay, next. ఎందుకంటే కాంట్రాస్ట్ అక్కడ దో అని చెప్పాడు కదా. లేట్లీ రివైల్డ్, ఇప్పుడేమో దీనికి తిడుతున్నారు కానీ అప్పుడు దానికి తిట్టేవారు. ఓకే, నెంబర్ 13. The first advocates of electrically powered vehicles were so dash in their praise that they failed to anticipate what were in retrospect. Retrospect అంటే లుకింగ్ బ్యాక్, ఇన్ హైండ్ వెనక చూపు. అదేంట్రా? అవును, అంటే పాస్ట్ గురించి ఆలోచిస్తూ.
రిట్రాస్పెక్ట్ అంటే లుకింగ్ ఇన్ టు ద పాస్ట్, ప్రాస్పెక్ట్ అంటే ఫ్యూచర్, ప్రాస్పెక్ట్స్ అంటే ఫ్యూచర్, ప్రాస్పెక్టివ్ కస్టమర్ అంటే ఫ్యూచర్, ఇంట్రాస్పెక్టివ్ అంటే సెల్ఫ్ అనాలిసిస్. సో రిట్రాస్పెక్ట్, ఇంట్రాస్పెక్ట్, ప్రాస్పెక్ట్. ఓకే, మళ్ళీ చదువుతున్నా. ద ఫస్ట్ అడ్వకేట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికలీ పవర్డ్ వెహికల్స్ వేర్ సో డాష్ ఇన్ దేర్ ప్రైజ్ దట్ దే ఫెయిల్డ్ టు యాంటిసిపేట్ వాట్ వేర్ ఇన్ రిట్రాస్పెక్ట్ ఆబ్వియస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ బ్యాటరీ డిస్పోజల్. ఓకే, సో వాళ్ళు ఎంత పొగిడారంటే వాళ్ళు ఒక విషయాన్ని గమనించలేకపోయారు. స్ట్రింజెంట్ మీన్స్ వెరీ స్ట్రిక్ట్, డిఫిడెంట్ అంటే వెరీ షై, ఆపోజిట్ ఆఫ్ డిఫిడెంట్ ఈజ్ కాన్ఫిడెంట్. డిఫిడెంట్ అంటే ల్యాకింగ్ కాన్ఫిడెన్స్, డిఫిడెంట్కి ఆపోజిట్ కాన్ఫిడెంట్. రిటైరింగ్ అంటే వెరీ షై, సో రిటైరింగ్ డిఫిడెంట్కి సినోనిమ్. ఇమ్మోడరేట్ అంటే టూ మచ్, ఎక్సెస్. స్ట్రిక్ట్ అండ్ స్ట్రింజెంట్ ఆర్ ఎ పేర్. ఎఫ్యూజివ్ అంటే ఇమ్మోడరేట్కి సినోనిమ్ అనుకోవచ్చు. ఎఫ్యూజివ్ అంటే పోరింగ్ కంటిన్యూస్లీ, ఎఫ్యూజివ్లీ ప్రైజింగ్. ఓకే, ప్లీజ్ పాజ్ హియర్ అండ్ వర్క్. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ immoderate and effusive. Next, since the compound called ATP is essential in allowing cells to create energy, it follows that its production is dash component to cellular function. Okay, easy one. Prerequisite అంటే essential, అవసరం, ఇది ముందు ఉండాలి. ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్, essential requirement. A prerequisite means something absolutely essential. Trivial, అన్ఇంపార్టెంట్, ఇన్సిగ్నిఫికెంట్. నెగ్లిజిబుల్, ట్రివియల్ ఒక పేరు. నటోరియస్ అంటే బ్యాడ్ రెప్యుటేషన్. ఇండిస్పెన్సిబుల్, ప్రీరిక్విజిట్ ఒక పేరు. ఇండిస్పెన్సిబుల్ అంటే అది లేకపోతే నడవదు. అండ్ ఇండిస్పెన్సిబుల్, విరాట్ కోహ్లీ ఈజ్ అన్ ఇండిస్పెన్సిబుల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్. రోహిత్ శర్మ ఈజ్ ఇండిస్పెన్సిబుల్ అంటే ఫిక్స్చర్ అనమాట. FIXTURE, ఫిక్స్చర్ అంటే సంథింగ్ దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్, అది లేకపోతే నడవదు. ఇన్ఫేమస్ అండ్ నోటోరియస్ ఒక పేరు మళ్ళీ. Infamous ante known for something very bad. So please pause and work. Again the answer is obvious, indispensable and the prerequisite. Okay. Next, the novel once widely banned for what was thought of as dash subject matter is now accepted and even celebrated. Celebrated means, honored and respected for the passages that contain salacious details about a love affair. Salacious ante lusty, కామపూరితమైన, లూబ్రీషియస్, LUBRICIOUS, వెరీ లస్టీ, రాంచీ, బాడీ, రేసీ, రిస్క్, RISQUE, రిస్క్ బిహేవియర్, రిస్క్ జోక్స్, RISQUE, రిస్క్, RISK కాదు, RISQUE, రిస్క్ జోక్స్ అంటే మనం నాన్ వెజ్ జోక్స్ అంటాం, డర్టీ జోక్స్ అనమాట. అది బాడీ, BAWDY. రాంచ్ కల్చర్ అంటే RAUNCH, రాంచ్ కల్చర్ అనమాట. బాలీవుడ్ వాళ్ళు ఈ రాంచ్ కల్చర్ అంటే సీరియస్గా ఏమనుకోవద్దు, లంజ కల్చర్ అనమాట. అంటే చినిగిపోయిన బట్టలు, చినిగిపోయిన ప్యాంట్లు ఇక్కడ అక్కడ చింపుకుని అన్నీ చూపించుకుని రోడ్డు మీద మొత్తం ఎనాటమీ, బయాలజీ క్లాస్ తీసుకుంటున్నారు ప్రజలకి. మరి వాళ్ళు చెయ్యలియరా, పీకరా, లాగరా, ఆ ప్యాంట్లు ఏంటమ్మా, ఆ బట్టలేంటి, ఇవన్నీ ఏదో బెడ్రూమ్లో మొగుడికి చూపించుకోవాలి, రోడ్డు మీద కాదు. మరి ఇవన్నీ చేస్తే వాళ్ళు అవన్నీ చేస్తారు. ఎందుకంటే రోడ్ల మీద రాముడు కృష్ణుడు తిరగటం లేదు, కీచకుడు, దుర్యోధనుడు, దుశ్శాసనుడు, ఈ దరిద్రులు తిరుగుతున్నారు. సో మరి ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఇంకా మరి అదేమిటంటారయ్యా, ఆకులు పట్టుకోవడం, ఆకులు కాలిన తర్వాత చేతులు పట్టుకోవడం, అదే మరి. ఓకే, సరే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బీ కేర్ఫుల్. The most powerful provocations of lust are from our apparel. ఇది ఒక ఫేమస్ ఫిలాసఫర్ అన్నాడు ఈ మాట. అపారల్ అంటే దుస్తులు, APPAREL. అపారల్ మీన్స్ డ్రెస్. ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ప్రొవొకేషన్స్ ఆఫ్ లస్ట్ ఆర్ ఫ్రమ్ అవర్ అపారల్. మనం బట్టలు ఎట్లా వేసుకుంటున్నాం, ఎక్కడ, ఏ పరిస్థితికి. ఇప్పుడు వీసా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే నువ్వు డీసెంట్గా డ్రెస్ కావాలి, అంతేగాని వాడు అమెరికన్ అని చెప్పేసి ఈ టైట్ ఫిట్ జీన్లు ఇవన్నీ పైన చింపుకుని కింద చింపుకుని ఇవన్నీ తయారైతే మరి హౌ ఆర్ యూ ప్రెజెంటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్? దో అమెరికన్స్ ఆల్సో, అమెరికన్ కిడ్స్ ఆర్ డూయింగ్ దట్, బట్ ద అమెరికన్స్ ఆల్సో నో దట్ దిస్ ఈజ్ అన్యాక్సెప్టబుల్. వాళ్ళ పిల్లల్ని ఏం చేయలేకపోతున్నారు, ఎందుకంటే 18 కల్లా వాళ్ళు లిబరేట్ అయిపోయి అన్నీ చేసేస్తున్నారు. 25 కల్లా అన్నీ అయిపోతాయి, వాళ్ళ ముఖాలు చూస్తే అన్నీ అయిపోయాయని తెలిసిపోతుంది.
సో దే హ్యావ్ దట్ గ్లేజ్డ్ లుక్ ఇన్ దేర్ ఐస్. GLAZED. గ్లేజ్డ్ అంటే దే హ్యావ్ సీన్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. లాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ డ్యూ టు ఓవర్ ఎక్స్పోజర్. ఇంకా వర్డ్స్ రాసుకోండి. గ్లేజ్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్, GLAZED. గ్లేజ్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే డెడ్ అనమాట. అంటే అయిపోయింది, అన్నీ చూసేసాం, అన్నీ ఏదో. తర్వాత బ్లేజే, BLASE, బ్లేజే లుక్. బ్లేజే అంటే లాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ డ్యూ టు ఓవర్ ఎక్స్పోజర్. 20 కల్లా అన్నీ చేసేసారు వాళ్ళు, మనం 25కి అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, బ్లేజే. ఆ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి, క్లాయిడ్, CLOYED. ఇవన్నీ GRE వర్డ్స్, అందుకే చెప్తున్నా, నాకు పని లేక కాదు. CLOYED, క్లాయిడ్. క్లాయిడ్ అంటే తెలుగులో మొహం మొత్తడం, అంటే అతిగా తీపి తినేస్తే ఇంకా తినబుద్ధి కాదు, డోకొస్తుంది. క్లాయిడ్ మీన్స్ డిస్టేస్ట్ డ్యూ టు ఓవర్ ఎక్స్పోజర్. Jaded, JADED, same thing, distaste due to overexposure. Jaded can also mean cynical, CYNICAL. cynical అంటే ఏమిటి, డీప్లీ సస్పీషియస్ అబౌట్ ఎవ్రీబడి. సో ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా ఉండాలమ్మా. పిల్లలు అందరికీ చెప్తున్నాను, ఇక్కడ ఏదో నేను మేల్ షావనిస్ట్ అనుకోకండి నన్ను. ఐఎమ్ నాట్ ఎ మేల్ షావనిస్ట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ కాల్ మీ MCP, దెన్ ఐ విల్ కాల్ యూ FCS, ఫీమేల్ షావనిస్టిక్ సౌ, SOW. సౌ అంటే ఆడపంది. షావనిజం అంటే ఎక్సెసివ్ పేట్రియాటిజం. MCP అంటారు కదా, పేట్రియార్కల్ సొసైటీ అని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు మగవాళ్ళ సామ్రాజ్యం నడుపుతున్నారు, అదే పేట్రియార్కీ అంటున్నారు కదా. దానికి కౌంటరు FCS నేను డిజైన్ చేశాను. FCS అంటే ఫీమేల్ షావనిస్టిక్ సౌ. పెళ్లి కార్డులలో రాస్తారు, వీ సొలిసిట్ యువర్ గ్రేషియస్ ప్రెజెన్స్ ఆన్ ది ఆస్పిషియస్ అకేషన్ ఆఫ్ అవర్ డాటర్ అంటారు, రాస్తారు. అసలు సొలిసిట్ అన్న వర్డ్కి మీనింగ్ తెలుసా నీకు? SOLICIT. సొలిసిట్కి ఒక మీనింగ్ రిక్వెస్ట్, ఇంకో మీనింగు ఏ ప్రాస్టిట్యూట్ సీకింగ్ కస్టమర్స్ ఫర్ మనీ అండ్ ఆఫరింగ్ సెక్స్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ మనీ. దాని మీనింగ్ అది. కావాలంటే డిక్షనరీలు చెక్ చేసుకో గూగుల్లో పోయి. సొలిసిట్ అంటే ఏ కాల్ గర్ల్, ఏ ప్రాస్టిట్యూట్ ఆఫరింగ్ సెక్స్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ మనీ. ఇప్పుడు ఈ వర్డ్ పెళ్లి కార్డు మీద రాయవలసిన అవసరం ఉందా నీకు? మరి ఇంగ్లీష్ అంటే అంత పడి చచ్చిపోవాలంటే సొలిసిట్ బదులు రిక్వెస్ట్ పెట్టుకో. అసలు ఇంగ్లీష్లో ఎందుకు పెట్టాలి? ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు పెళ్ళి జరిగితే తెలుగులో కార్డు ప్రింట్ చేస్తున్నాడు వాడు, తెలుగు వాళ్ళకి లేదు. చైనా వాడు తెలుగులో వాడు ఇంగ్లీష్లో ప్రింట్ చేస్తాడా? లేదు. జపాన్ వాడు చేస్తాడా? లేదు. జర్మన్ చేస్తాడా? లేదు. మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం? ఎందుకంటే వీఆర్ మెంటలీ కాలనైజ్డ్. రాసుకో ఫ్రేజు, మెంటలీ కాలనైజ్డ్, ఫుల్లీ మెంటలీ కాలనైజ్డ్. కలోనియల్ మెంటాలిటీ, COLONIAL, కలోనియల్ మెంటాలిటీ. కలోనియల్ మెంటాలిటీ అంటే ఏమిటి? థింకింగ్ దట్ ది కల్చర్ ఆఫ్ ది ఇన్వేడర్ ఈజ్ సుపీరియర్. వాళ్ళని మనం ఇమిటేట్ చేస్తాం అనమాట. ఎందుకు ఒప్పుకోరు? కానీ ఇదే ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ యొక్క సిమ్టమ్. ఇది ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ యొక్క సిమ్టమ్. ఇక్కడ ఎలా కనిపిస్తుంది? సిమ్టమ్ అంటే ఏమిటి? అన్ ఇండికేషన్ అనమాట ఆఫ్ ఎ డిజీజ్. కలోనియల్ మెంటాలిటీ, కలోనియల్ మైండ్ సెట్. అందుకని అమెరికన్స్ ఏం తిన్నా, బ్రిటిషర్స్ ఏం తిన్నా అది మనం తింటాం. పిజ్జాలు, బర్గర్లు, ఆ చెత్త జంకు, ఏదో పస్తాలు, అందులో ఫుడ్ వాల్యూ 0, జంకు. మరి అందుకే వ్యాధులు, థైరాయిడ్, ఒళ్ళు బలిసిపోవడాలు అన్నీ వస్తాయి. మెంటల్ ప్రాబ్లంలు కూడా అన్నీ బయలుదేరుతాయి. బికాజ్ ఈ ఫుడ్లో ఉండేదంతా కెమికల్, పాచిపోయినది. 2 నెలల క్రితం బాటిలింగ్ చేస్తారు ఎక్కడో. సో ఈ KFCలు, బర్గర్లు ఇవన్నీ చూడడానికి బాగుంటాయి, కానీ డేంజరస్ ఫుడ్ ఇది. సో వీఆర్ ఇమిటేటింగ్ దెమ్. ఎందుకు? ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా ద ఫ్యాక్ట్ ఈజ్, హూమ్ విల్ వి ఇమిటేట్? హూమ్ వి అడ్మైర్. ఆర్ దే ఇమిటేటింగ్ అస్? ఆర్ దే వేరింగ్ శారీస్? ఆర్ దే వేరింగ్ ఈటింగ్ ఇండియన్ ఫుడ్? చారు, సాంబారు తింటున్నారా? లేదు. మనం తింటున్నాం. ఆ కేకుల మీద క్యాండిల్ పెట్టి, లైట్లు పెట్టి వాడు ఉమ్ముతాడు ఫూ అని. బర్త్డే బాయ్, బర్త్డే గర్ల్. ఆ ఉమ్మరు కానీ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్లో పెట్టి చూసామనుకో, ఫైన్ స్ప్రే ఆఫ్ ఉమ్ము ఉంటుంది. ఆ ఉమ్ము పడిన కేకు ముక్కలు అందరూ సరదాగా తింటారు. మరి కరోనాలు రాకుండా పోతాయా? ఇవన్నీ పోనీ వాళ్ళు మన ఏమైనా ఇమిటేట్ చేస్తున్నారా? లేదు, మనమే చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మనకి సివియర్ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్. రిమెంబర్, ఇఫ్ యూ డోంట్ రెస్పెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్, ద వరల్డ్ వోంట్ రెస్పెక్ట్ యూ. సో హై టైమ్ యూ బికమ్ లైక్ ఎ గుడ్ హిందూ. బీ ఎ హిందూ. Hinduism is the most scientific and also spiritual religion, most deeply spiritual. Behind everything there is science and also a deep spirituality. Spirituality అంటే ఏమిటి? search for self knowledge, అంటే ఆత్మజ్ఞానము కోసము ప్రయత్నించుట. అది చలో, వెరీ గుడ్. ఈ సెలేషియస్ అంటే ఏమిటి? కామపూరితమైన,
raunchy, bawdy, risk, racy, vulgar. ఓకే, మళ్ళీ చదువుతాం, మొత్తం మర్చిపోయినట్టున్నాం. ద నావల్ వన్స్ వైడ్లీ బ్యాండ్ ఫర్ వాట్ వాస్ థాట్ ఆఫ్ యాజ్ ఎ డాష్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఈజ్ నౌ యాక్సెప్టెడ్ and even celebrated for the passages that contain salacious details about a love affair. Unwholesome ante very bad, in bad taste, distasteful. Salutary ante daniki exact opposite, beneficial. Prurient ante lusty, kamapurithamaina, excessively curious about sex like an adolescent. A lawyer rape case lo can ask prurient questions. Prurient means excessive curiosity about sex. Sexually longing, sexually frustrated and wants sex badly. So prurient questions అంటే ఏమిటి అంటే, లా కోర్టులో రేప్ కేస్ మీద ట్రయల్ జరిగితే ది ట్రయల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ హెల్డ్ ఇన్ కెమెరా. ఫ్రేజ్ రాసుకో, INCAMERA, ఇన్ కెమెరా అంటే ప్రైవేట్. ఎందుకు? మనం కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు, మనం పోయి ఏ కోర్టుకైనా, నాంపల్లి ఎక్కడైనా పోయి హైకోర్టులో కూర్చోవచ్చు, చూడొచ్చు, గ్యాలరీ ఉంటుంది, కూర్చోవచ్చు. కానీ ఈ రేప్ కేసు అన్నది ప్రైవేట్గా కండక్ట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే రేప్ విక్టిమ్ యొక్క ఐడెంటిటీని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, అందుకని రేప్ కేసెస్ ఇన్ కెమెరా ప్రొసీడింగ్స్ జరుగుతాయి. ఇన్ కెమెరా ప్రొసీడింగ్ అంటే హెల్డ్ సీక్రెట్లీ, ప్రైవేట్లీ, పబ్లిక్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. ఓకే, కానీ దెర్ ఆర్ మెనీ ఫేక్ రేప్ కేసెస్, ఫేక్ 498A, ఈ ఫేక్ డైవర్స్ కేసులు ఉన్నాయి చూడండి. ఆడపిల్లలు ఊరికనే పోయి పెట్టేస్తున్నారు పోలీస్ స్టేషన్లో. అందుకే సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది, ఈ 498A ఫేక్ డౌరీ హెరాస్మెంట్ కేసులు అనమాట, వీటిని లీగల్ టెర్రరిజం అని సుప్రీంకోర్టే దీనికి పేరు పెట్టింది అనమాట, 498A. ఎందుకంటే 99% ఇవన్నీ ఫేక్, దొంగ కేసులు అనమాట. చిన్న వాటికి వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు నాన్ బెయిలబుల్గా ఉండేది, ఇప్పుడు ఫార్చునేట్లీ సుప్రీంకోర్టు ఇలా తిట్టడం వలన నాన్ బెయిలబుల్ తీసేశారు. 42 CRPC అని చెప్పిస్తారు. ఐఎమ్ ఆల్సో ఫేసింగ్ దట్. ఏమీ లేని దానికనమాట ఇంత పెద్ద చేసి మొత్తం ఫ్యామిలీ పాడు చేసుకుని, డబ్బు దండగా చేసుకుని, అందరినీ ఏడిపించి తన జీవితం కూడా సర్వనాశనం చేసుకోవడం అనమాట. అంటే వీళ్ళు ఎలా తయారయ్యారు? వాకింగ్ ఆన్ ఎగ్ షెల్స్ అనమాట. ఇట్లాంటి వాళ్ళని, వాట్ ఈస్ ద ఫ్రేజ్? వాకింగ్ ఆన్ ఎగ్ షెల్స్. హైపర్ సెన్సిటివ్ అనమాట, హైపర్ టచ్చి. వాకింగ్ ఆన్ ఎగ్ షెల్స్ అంటే టాకింగ్ టు సచ్ పీపుల్ ఈజ్ లైక్ వాకింగ్ ఆన్ ఎగ్ షెల్స్. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు బీ అల్ట్రా కేర్ఫుల్ బికాజ్ యూ నెవర్ నో వెన్ దే విల్ గెట్ అప్సెట్. దే ఆర్ హైపర్ సెన్సిటివ్ అనమాట. హై స్ట్రంగ్, HIGH-STRUNG, high strung. High strung means very nervous and highly excited, and any minute they will go into a emotional fit, temper tantrum, drama queens. These are all pampered brats అనమాట. ఇలాంటి పెంపకాలు ఈ సినిమాలు చూసి ఫెమినాజీల్లా తయారవుతున్నారు. FEMINAZI, feminazi. That means a feminist who is extremely violent and aggressive. Okay, I'm also a feminist because Hinduism is the only religion, remember, where female deities are there. Other religions, Christianity and Islam don't have. Later they introduced Mary and all that. But in fact, in Christianity, they debated for years together, for hundreds of years, whether women have a soul or not. And after women protested, they said, okay, you also have a soul. Okay, so Hinduism is the only religion where female deities are there. In the Vedas were compiled by roughly 400 rishis, out of which 40 were women, rishikas. There's no religion which has got female prophets. Okay, so female deities, and the female deities name comes first in Hinduism: Sita, Ram, Radha, Krishna, Parvati, Parameshwarulu. So be proud to be a Hindu. Okay, now let's get down to some serious work. Prurient అంటే prurient questions అడుగుతాడు లాయర్. ఏమడుగుతాడు లా కేసులో? ఎందుకంటే ఫేక్ రేప్ కేసు అయి ఉండొచ్చు, ఫేక్ 498 అయి ఉండొచ్చు, ఫాదర్ ఇన్లా మీద పెడుతున్నారు, ఫాదర్ ఇన్లా ఏదో మాలస్ చేయడానికి ట్రై చేసాడని, దొంగ కేసులు అనమాట. గోల్డ్ డిగ్గర్స్ వీళ్ళు, డబ్బు కోసం అనమాట. గోల్డ్ డిగ్గింగ్ అంటే తెలుసు కదా, గోల్డ్ డిగ్గర్స్. సో ఇలాగ చేస్తున్నారు. దానికి తగ్గట్టు లాయర్లు కూడా షైస్టర్లు, SHYSTER, షైస్టర్. రాసుకో, SHYSTER. షైస్టర్ అంటే a lawyer who cheats the customer. And shyster is a lawyer who uses unscrupulous methods, illegal methods,
సో షైస్టర్ ఏం చేస్తాడు, మిస్లీడ్ చేస్తాడు క్లయింట్. నువ్వు పెట్టు పెట్టు నేను చూసుకుంటా అంటాడు. మొత్తానికి ఫీజు ఇక్కడి నుంచి గుంజుతాడు, కేసు కొలాప్స్ అయిపోతే నువ్వు వాడిపోతాడు. వాడికేముంది, ఇంకో క్లయింట్ని పట్టుకుంటాడు. సో వీళ్ళు ఏడుస్తారు. సో ఇదనమాట. సో బివేర్ ఆఫ్ ద షైస్టర్స్ అండ్ ప్లీజ్ స్టాప్ దిస్ స్టూపిడ్ బిహేవియర్. నా ప్రూరియంట్ క్వశ్చన్స్ లాయర్ అడుగుతాడు, ఎందుకంటే లాయర్ హ్యాస్ ది ఇమ్యూనిటీ అండ్ ద రైట్. మేబీ ఇట్స్ ఎ ఫేక్ కేస్. సో హీ విల్ ఆస్క్ ఆల్ డర్టీ క్వశ్చన్స్. ఆ సినిమా చూసుంటారు, పింక్ అనేదో వచ్చింది కదా, అమితాబ్ బచ్చన్. సో ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. ప్రూరియంట్ అంటే వెరీ లస్టీ. సెలూబ్రియస్, సెల్యూటరీ సినోనిమ్స్. సెలూబ్రియస్ అన్న వర్డ్ యాడ్జెక్టివ్ వెదర్కి వాడబడుతుంది. గుడ్ ఫర్ హెల్త్, సెలూబ్రియస్ వెదర్. ఓకే, ఇది లూజ్గా ఎలా వాడచ్చు, బెనిఫిషియల్, గుడ్ ఫర్ బెనిఫిషియల్, సాల్యూటరీ. మకాబ్ర అంటే చావు. మకాబ్ర చావుకి సంబంధించిన, డెత్ ఆర్ హారర్. గ్రిమ్, గ్రిజ్లీ, GRISLY, గ్రిజ్లీ. గోరీ, GORY, గోరీ మీన్స్ విత్ లాట్ ఆఫ్ బ్లడ్. శాంగ్వినరీ బ్యాటిల్. శాంగ్విన్ అంటే cheerful, కానీ శాంగ్వినరీ మీన్స్ బ్లడీ, బ్లడ్ బాత్. లాట్ ఆఫ్ కార్నేజ్, butchery, CARNAG, carnage means butchery. So macabre means horrible, horrifying, horrendous. Grim, GRIM. Grisly, GRISLY, grisly murder scene. Gory, a gory scene, GORY. సో horrendous, horrible. మకాబ్ర్ అంటే చావు, డెత్కి సంబంధించిన లేక చాలా దారుణం, రక్తపాతం. ఓకే. నైట్ మేరిష్ అంటే వెరీ స్కేరీ, భయం పుట్టించేది. స్పూకీ, SPOOKY, స్పూకీ, వెరీ స్కేరీ. ఓకే, నౌ ప్లీజ్ పాజ్ అండ్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. సో ది ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బి అన్హోల్సమ్ అండ్ ప్రూరియంట్. ఓకే, అన్హోల్సమ్ అండ్ ప్రూరియంట్. ప్రూరియంట్ డైరెక్ట్గా సెలేషియస్కి సినోనిమ్, అన్హోల్సమ్ is a general word which means very unacceptable, distasteful, bad. Unwholesome food anna unte bad food. Unwholesome atmosphere means a toxic atmosphere, something that's not good and it's very harmful. So that is unwholesome is a general word, but because there is no other synonym here, prurient ki unwholesome is now. That's a good one, because this is how the ETS is going to construct stuff for you, because these are not exact synonyms for each other. Others don't fit, and that's why A for alpha, unwholesome, and C for Charlie, prurient are the pair. Jai Shri Ram.